सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हर किया कथा कहानियाँ गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुर अपने गुर कौ बल जाइया। जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठा। बिछड़िया मिल प्रभु हर दरगह का बसीठा। बिछड़िया मिल प्रभु हर दरगह का बसीठा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साजी साज के निवाजी गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दे नाल मन बिरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और स्वासां नूं सफला करिए। सतगुरां दीयां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण कीती है, विचार इथों तक सी कि जिस वेले रोहेले नगर दे विच ब्यासा नदी दे किनारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह सतगुरु जी मैदाने जंग दे विच अपने सिखां नूं उस जंग दे विच उतार रहे ने। जिस जंग दे विच सिखां नूं बड़ियां सरदारियां प्रदान करवाउणियां ने। जिस जंगे मैदान दे विच सतगुरु जी ने बख्शिशां रहमतां वरताउणियां ने। रहेले नगर दे विच ब्यासा नदी दे किनारे इह जलंधर दे सूबेदार जिहड़ा अब्दुल खान है उन्हें चढ़ाई की 15,000 दी फौज दे नाल। ते सतगुरु दे सिखां ने ये पापियां दी फौज काफी हद तक मार दिती है, खत्म कर दिती है। काफी फौज रह गई है ते जिहड़ी रह गई है कहंदे उन्हां नूं भी सतगुरु जी ने सतगुरु दे मर जीवड़े सिखां ने जोधिया ने सूरमिया ने मौत दे घाट उतार के कुछ क शहीदियां प्राप्त करनगे, कुछ क सतगुरु दी बख्शिश रहमत प्राप्त करके सतगुरु दे सन्मुख रहणगे। इदां विचार चलदी गई। रोहेले नगर दे विच दूजी जंग है जो छेवें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज मीरी पीरी दे मालिक कृपालू दयालु सतगुरु जी ये प्राप्त कर रहे ने। दूजी जंग है ये। ते सतगुरु जी ने कृपा की कहंदे काफी सिंघां नूं 8 टोलियां दे विच फौज बना के भेजिया लड़न वास्ते जुझण वास्ते। ते 8 टोलियां दे विच उधरों अब्दुल खान दी फौज है, जलंधर दे सूबेदार दी फौज है जिहड़ी के
सतगुर दे सिखां नाल जुझ रही है, लड़ रही है। पर जिस वेले देखिया कहंदे काफी वड्डी हद तक सतगुर दे सिख शहीद हो गए ने। भाई विधि चंद ने विचार की, सतगुर जी नूं बेनती की, सतगुर जी काफी सिख शहीद हो चुके ने। सुनेहा भेजिया सतगुर जी दे कोल सिखां समेत। उस वेले कहंदे भाई परशुराम ते भाई सकतू जी दोनों जने सुनेहा लेके गए गुरु जी कोल। सतगुर जी नूं बेनती की, भाई विधि चंद दे जरिए कहण लगे सतगुर जी काफी सिख शहीद हो चुके ने ते थोड़े बचे ने, आप जी कृपा करो, बख्शिश करो, अगला हुक्म बख्शिश करो जो आप जी दा हुक्म है। ते सतगुरु जी ने उस वेले ठंडे शीतल जल दे नाल 5 इशनान कीते ने। भाव पावन पवित्र मुखड़ा सतगुरु जी ने जल दे नाल धोता है। चरण सतगुरु जी ने पवित्र जल दे नाल धोना कीते ने। चंगे वधिया सुंदर वस्त्र पहने, चूड़ीदार पजामा पहनिया सतगुरु जी ने, लम्मा चोला पहनिया, मेरी पीर दियां किरपाना धारण कीतियां। गुरु सतगुरु जी तैयार हो रहे ने जंग मैदान विच जाण वास्ते। सतगुरु जी कहंदे हुण तुरक पापी लोग बहुता समा नहीं टिक सकणगे, मारे जाणगे, मौत दे घाट उतार दिते जाणगे। ते इन्हां नूं मार के सिखां नूं असीं सरदारियां प्रदान करना चाहुंदे हां। उस वेले सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज जी इदां वीर रस दे विच तैयार हो रहे ने जंग मैदान विच जाण वास्ते। मेरी पीरी दियां किरपाना पहनियां। गुरु सतगुर ने सुंदर दस्तार सीस दे उत्ते सजाउणा कीता कंघा करके। वाद विच सुंदर दस्तार दे उत्तर सुंदर हीरे जड़त जिगा सजाई है, भाव कलगी सजाई है। ते सतगुरु जी ने कमर कसे दे विच एक सरी साहिब पहन लई, एक पिस्तौल पहन लिया। उस तो उपरंत तीरां दा भत्था पहनिया। तीर इन्ने चौड़े ने मानो कहंदे 2 हाथ जोड़ के जिवें बुक बना लईदा, इदां दा इन्ना चौड़ा मूहरों तीर आ। वो इन्ना चौड़ा तीर है ते जिहड़ा स्पैशल तौर ते सतगुरु ने कारीगरां नूं ला के बनवाया सी। इदां दे तीर ने ते धनुख भी सतगुरु जी कोल बहुत वड्डा बलवान धनुख है। जिस धनुख नूं सोने दा पानी ला के उहदी कारागिरी कीती गई सी। सुंदर वधिया मजबूत रस्सी लाई गई उहदे चल्ली दे रूप दे उत्ते। ते सतगुरु जी तैयार होए ने। भाई परशुराम ते भाई सकतू जी बेनती कर लगे सतगुरु जी तुसी किरपा करो, हुण जंग मैदान इत्थे विराजमान होके देखी चलो, साडे ते बख्शिश करो, तुसी सानू जाण दी आग्या दिओ, बख्शिश रहमत करो। असीं जंग मैदान विच जुझदे हां, तुहाडी हले काफी लोड़ है, तुसीं अजे ना जाओ, साडे ते किरपा करो। जे तुसीं किरपा करो भावें 10,000 दी फौज इन्हां कोल रह गई, 15,000 दी सी फौज, 10,000 दी फौज नूं मिट्टी विच मिला के रख देंगे जे तुहाडी किरपा होवे। सतगुरु जी किरपा होवे, दिल्ली आगरे नूं लुट लियाईए, बर्बाद कर दईए, मिट्टी विच मिला दईए, पर तुहाडी किरपा चाहीदी। किरपा तो बिना कहंदे तद छन भी एक पत्ता तक नहीं झुल सकदा, तेरी किरपा तो बिना। जे तेरी किरपा फिर दे कहंदे वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां कीतियां जा सकदियां ने। इदां सतगुरु जी नूं बेनती कर लगे ने। उस वेले सतगुरु जी ने हस के मुस्कुरा के हुक्म कीता, सिखो आ इसे जज्बे करके, इसे तुहाडे मन की भावना करके कहंदे असीं तुहाडे ते आ सरदारियां वरताउणा चाहुंदे आ। तुहानूं असीं
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਰ ਭਵਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਧੜਥਲ ਮੱਚ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕੀ ਆ। ਜਕਦਮ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ। ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਇਧਰ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਝਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੁਝਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜਿਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਵਾਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਅੱਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਮਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੇਵਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਮਚੰਦ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਾਰ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਸੀ,
ਇਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਦਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੱਜਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਥੜਕੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਫੱਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੀਚ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ, ਘੋੜਾ ਲੜਕੜਾਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਐਡਾ ਬਲਵਾਨ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਘੋੜਾ, ਭਾਰੀ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਡਿੱਗਣ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਕਢਵਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਕਰਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲੜਕੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਢ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਨੀਵੀਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋਏ ਪਾਪੀ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੀਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ।
सतगुरु जी कहते जिवें दा पिता प्याओ इहदा सी ना पापी, उवें कहते पापी है, दुष्ट है, गुरु नानक दे दर करदा निंदक है। कहते पापी नूं मारन वास्ते आम हथियार दी लोड़ नहीं पैंदी, पापी नूं पाप ही मार दिंदा है, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਉਂ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਉ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੱਸੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਲੁਕਾਓ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸਤਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮਸਾਂ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਛੱਤਰ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਆ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਛੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਛੇਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ
ਭਾਈ ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ तमाम ਗਲਤੀਆਂ ਖਰਬਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ